आज हम शाग भजा। शाग भजा देखुवे सब प्रकार शाग एथिरे अच्छी। मोर हूँ शाग हूँ फेवरेट। आज जाई पकेबी आ मुग जाई टिके मुग टिके भाजी अल्प टिके ग्राइंडिंग करदेवी। कर सारा पर मुग जाई टिके पकेई गोटे शाग भजा को पखाल भात खाइबी। मत पखाल भात टिके एत जोर खरा देखुच खरार पूरा प्रबल प्रबल खरा से आज टिके खाईदेवी पखाल भात। आउ चलो पखाल भात भितर देखा आज हूँ कहार अच्छी एनिवर्सरी। चलो ता पूर्व जा बाबा को दर्शन करवा। दर्शन कर सारे टिके पर कथा हवा तापर जानिबा आज आवर कहार अच्छी एनिवर्सरी। ओम साईराम गुड मॉर्निंग समस्त को मो तरफ मो परिवार तरफ आशा करुच्छी आपने समस्ते भल थे। मो भल अच्छी बाबा आशीर्वाद बाबा समस्त को भले रखी था खुशी रखी था सदा सर्वदा आपने समस्त हसु था अन्य को हस था आपण घर हस खुशी भरपूर होता एति मो बाबा पाखे प्रार्थना करे सबुदिन चल जा वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे चैनल के नुआ था प्लीज सब्सक्राइब करूँ जमार भूलबे सब्सक्राइब करदे। बाबा वीडियो सबुदिन देखुए मॉर्निंग मॉर्निंग साईराम फैमिली ब्लॉग रे साईराम फैमिली ब्लॉग रे सकाल 7टा माने मॉर्निंग रे वीडियो अपलोड होची। मंदिर को जीवा पूर्व प्रथम बाबा को दर्शन करदे जहाँ किसी मन भर अच्छी खोली खाली कहीदेवे बाबा झोली भरिक देदेवे तेले सन्देह ना। बाबा दृढ़ विश्वास रख विश्वास फल आपने निहाती भाव में पाइबे। कलिजुगर होती साई अवतार साई को आपणे नियंतु देखिए कौन प्रकार प्रॉब्लम हेनी बहुत खुशी रहा फैमिली को साथी। देखो बाबा को बहुत सुंदर साजासजी हो सारी बाबा पूजा अर्चना नित्याविधि सबकि सरी सारी देखुए बाबा पाखे आलोकर दीपटे लगी बाबा पाखे सदा सर्वदा आलोकर दीपटे लगे लगी रही। चलो एवं तो बाबा को दर्शन कले प्रथम देखुए साईराम फैमिली ब्लॉग रे प्रथम बाबा आसबे बाबा को प्रथम दर्शन करदे जहाँ किसी मन भर अच्छी खोलिकी कहीदेवे बाबा सब सल्व करदे आते सन्देह ना। कलिजुगर होती साई अवतार कौच थे कहूँ पुणी थे कहीदे देखुए बाबा दृढ़ विश्वास रख जहाँ किसी समस्या अच्छी ना तार समाधान निहाती भाव में पाइबे बाबा को जदि आपणेबे। चलो बाबा को तब दर्शन कले आगू कौन हो देखा। देखिले एते सकाळु एते बड़ खरा माने प्रबल खरा रोची। काली जेहेतु थिला 44 डिग्री आज केते डिग्री थी के जानी मु जा माने देखुची आज थी कम से कम 40-45 डिग्री आगा थी एते खरा है। देखुए ए टाइम आसिक 11टा किंतु खरा देखिए 2टा 1-2टार खरा जमी खरा होची
ଆଉ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖରା, ବାହାରକୁ ଟୋଟାଲ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋଟଲଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଖରେ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ORS ନିହାତି ଭାବରେ ପିଇବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଦେହରୁ ଯେତେ ସାରା ଝାଳ ବହୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାଟା ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ତା ସେଥିରେ ORS ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏଇଯାକ ତରଭୁଜ ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଭାତ ତ ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ। ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଟର, ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ। ଆମେ ସିନା ଏବେ ପଖାଳକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଯାହା କିଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଭାତ ଏଯାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପଖାଳ ତା ହାତରେ ଯାଉ ଯଦି ଟିକେ ବନେଇବା, ଏମିତି ଖାଇବା, ଦେହକୁ ପୁରା ଯେତେ ସାରା ଥଣ୍ଡା ରଖିବା, ଏ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା। ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଖରା ଯେ ପୁରା ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁନଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଲି। କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯଦି ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବାବା। ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯାହା କିଛି କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମେନ୍। ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି କୁହେନି ଯେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ଶିବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯାହା କିଛି କେଉଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରୂପ ହେଉ, ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ହେଉ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି କିଛି ନା ସମସ୍ୟା ଥାଉଛି, ସମାଧାନ ତାଙ୍କେ ହିଁ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା କି ପୂଜା କରିବା କି ଯାହା କିଛି କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ସେମିତି ହେଲେ ହିଁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା, ସମାଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେମିତି କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି ସାଇ ଅବତାର, ସାଇଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ, ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯାହା କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, ଦି ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇକିରି ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ସମାଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ସବୁଦିନେ କରଉଛି। ଆଉ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କି ଘର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କି ଯାହା କିଛି କି ଯାଏ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ପଛରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗରେ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେଉଥିବେ, ଲାଇକ୍ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ଚାଲ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ପଖାଳ କରିଦିଅ ମାମା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି କରନ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ। ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଛି, ପଖାଳ ଭାତ, କଞ୍ଚାମରିଚ, ଲେମ୍ବୁ, କାକୁଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ବନେଇବି, ଆଉ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଏମିତି କରି ଖାଇବି। କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ପାଟିକି ଟୋଟାଲ୍ ଭଲନି। ଡାଲି ଶୁଖିଲା ଭାତ ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ପଖାଳ ଟିକେ କରିବି, କାଲିକି ପୁଣି ଯାଉ ଟିକେ ବନେଇବି। ଏମିତି କଲେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଶୁଖିଲା ଭାତ ଟୋଟାଲ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ନା, ଶୁଖିଲା ପିଇବ, ପାଣି ପିଇ ପୁରା ଜୀବନ ପଳାଉଛି। ପାଣି ତ ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ 6-7 ଲିଟର ପାଣି ସକାଳୁ ରାତି ଭିତରେ ମୋର 5-7 ଲିଟର ପାଣି ମୁଁ ପିଇଦିଏ। ଆଉ ଚାଲ ପାଣି ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଣିକି ଫୁଟେଇକିରି ଥଣ୍ଡା କରିବି, ସେଇ ପାଣି ହିଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପାଣି ପିଏନି। ଚାଲ ଏବେ ତ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଯିବ ଦେଖିବା।